العراقي كان This is a story about the people of Mosul and the slow grinding battle to free them from Islamic State. They are the overnight refugees, quietly fleeing the war and the 2.5 years endured under rule by caliphate. Now wondering what comes next. And these are their liberators, the Iraqi Army Special Force units upon whom so much now rests. They were children when Saddam was defeated. Now they're at the vanguard of the biggest battle of their lives. Sons of Iraq fighting to reclaim Iraq and the reputation of a force so tarnished by the past. The army which once fled Mosul is back. These elite units trained by the West. If you want to see what the front line against Islamic State in Iraq looks like now, this is it. They've been here since October, going from house to house, forcing their way in, and always with the same question. هذا الله ينتقم من الدواعش لكل شيء ما خلوا علينا الله يهجم بيكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. هلا بيكم. افتح الباب. افتح الباب. جيش عراقي جيش عراقي. الله محييكم. لا تخافين يما لا تخافين ماكو شيء. لا فيكم احنا. صعدونا على السطح. وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم. تعالوا على السطح. حتى الوالده فوق البنزين. Is this shocked relief that the jihadi fighters have finally gone, or the fear of a Sunni confronted by largely Shia soldiers? جناسيكم. هذول اثنين ولاد وهذول ولاد اخوي وهذا بس اجيب هويتي اجيب هويتي من البيت ايش؟ الله لا يجعل. كانوا هنا يمكن داعش؟ كانوا بالمنطقة داعش؟ داعش لا ما موجودين ما بيضربون ويمشون. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا اخواتكم واهلكم مو غربة. الله يبارك. الحمد لله والشكر. لا تخافون عمي لا تخافون. لا تخافون. It is the gentlest of exchanges, but in their midst, an army accused in the past of countless sectarian crimes. زين هسه يعني زين ما عندي موس كل شيء داموس ولا بكير. طب جوا طب جوا طب جوا. واللحايه زينوها حجي. ما يصير احنا ما نقبلها. واللحايه والله على الواسع. From beard etiquette to the new rules of the road, civilians can't use their cars. اليوم ما انا اروح قربانك وانت على راسي بس مو بيدي. But as this Lieutenant Mohammed discovers, in Mosul, there are some wily negotiators. يا اخي لا تخليني بموقف محرج قدام الدنيا بس يا اخي مو بيدي انت بتفهمني بس افهم. هذا مو بيدي هذا مو بيدي اكو اوامر. ايوه ممنوع على الشارع يا اخي ممنوع مو بيدي لو بيدي خليك تطلع. انت تستعمل معي قربانك يا امه والله نحن ترى مبهدلين. مو بيدي يمه والله ما شفناه والله شفناكم ما صدقنا والله.
بس انا مو حسين ما صدقنا مو بيدي افتهميني الولاء. This is a conflict where army snipers populate rooftops, principal hunters of the elusive insurgents below. 28-year-old Mustafa, originally from Nasiriyah in southern Iraq, is his unit's sniper-in-chief. ورا الباب بس مو هنا مو على الشارع. Identifying insurgents from civilians poses a constant challenge. أول على هذول. ويا ما عندي سلاح هذاك واحد شو ما عنده سلاح. مو عوائل؟ عوائل. ايش تسوي له؟ هذا عائل. اي شاب قاعد ابايل انا هسه. حيدر وين يا ريس؟ حيدر. A woman approaches the soldiers, but the fear of suicide bombers is ever present, and so they fire a warning shot. اقعد. اشرف. الله يحفظك. انهي اشرف. الله يحفظك والله جهاني تعال هذا ابني والله الليل كله قاعد جهوه بيتنا على الشارع يخوف. الله يحفظك. صحيح. لا احنا ندري بكم عوائل ما جينا. والله حتى على التضاء حتى بس تشوفونا قريبا يقولوا ماكو حد من بيتكم من يضربونا. احنا جايين على موتكم. هسه راح نظل هنا بالشارع. لا هسه راح ينزل لكم ريس. Eventually, she persuades the soldiers to let her and her family in, without any checks. السلام عليكم. And once inside, there is one thing above all else she yearns to know. انتم ما دولة اسلامية ما كل رجلي قلت هذول والله خاف نحكي يضربونا والله يقتلونا. ليش لا حد الدولة ولا؟ انت من الصبح من الساعة 6 عاد اراقبكم حتى قال لي رجلي قلت له يابا ما عندهم لحاية قال لي لا. If she is overwhelmed by this news, Naif, a staff sergeant in this unit, appears slightly overwhelmed by her. كل شيء ما هذولات يمنا روح هذا المناطق كلها السوق مفتوح الحياة طبيعية كل شيء ماكو لا دولة مقدرة ولا هم يحزنون. As the reality kicks in, it all becomes too much. Taken to a room for first aid, here is Mariam, veil removed. أنا أظليت بس أراقبكم كل شوية. احنا جينا ويا أم رسالة طيبة. أم مريم. الله يحفظك. والله متنا من الخوف وبالله. لا أنا ما أرجع على البيت ما أرجع على البيت. And as they leave over a neighbour's wall, the husband curses the self-declared leader of Islamic State, al-Baghdadi. الله ينعلك وحق بغدادي، نعلة الله عليك بغدادي، بركة يا بغدادي. Mustafa now takes up a new position. His commander Wamir looks on. سيدي يوم المشكلة ما يعبر مدني ويعبر داعش شلون؟ ما قاعد أتبع أنا على هذا الشيء. مبين شال سلاح طيح ما شال سلاح ولا أرمي عليه. On this occasion, no shot is fired. تعال نشرب شاي. سرجابة باشي. For Staff Sergeant Naif, there's a moment to call home. حبيبي متشغلين. حبيبي And this is what his work looks like. ISIS fighters are a matter of meters away up that street. They hotwire a car. They think a suicide bomber could be coming. يلا مدني من يعمل وقفلش بالعرض سجل الشارع. Clutch screeching, the white Toyota is taken down the road. For all the high-tech armory, this is how you defend against suicide bombers.
تعال تقرير واحد يجي يشوفهم هسه اذا واحد اجى طبل. شيل البوشيه لا حد يجيني بالبوشيه. داخل يبلع رفع. اقف واحد تجوا لا تسوون هوسه هنا. Wherever they go, the shadow of an often hidden enemy looms. يعوف الفراش دروعتهم كلها، حتى انت البس درعك، هسه انا شنو فرقه عنك؟ ليش انا لابس درعي وانت نازع درعك؟ يعني والله ما يدري يعني هسه انا وين كنت قابل؟ اجيت تستوي من المطعم. برد خلاني سيدي. لا طالب الواجب لو لا. And this time the suicide bomber gets close. Very close. انفجرت أثناء. من هاي السايتين اجت. Windows in the soldier's house are shattered by the blast, and on their roof they make a grim discovery. هذا اللحم مال داعش صار تكه. تكه. من نص. It is early evening. Mustafa has left his position to help a wounded civilian. In one of Mosul's ubiquitous sniper alleys, all are in danger. علاوي تعال زمن من شده خي يضربنا بساعه حتى ودي بالدنيا المغرب ترى. المستشفى ودوني. واحد مفتري عوادي 2 3. باندي. فر العرب وانا فر اياها. تعال. Shia soldier helping Sunni civilian. جبنا مخده علاوي. Or just one Iraqi helping another. وين المخده؟ هذا شوفاكم. دول ما تنزل لغات مكان اضغط. الله ياكم بالسلامه. على كيفك الله على كيفك. ضمن مع القادم. ما انت غيرك والله ما عندي غيرك. انت الوحيدة اللي هتخليها ببالك. والله انا غبي واصبر. While Lieutenant Wamir whispers sweet nothings, downstairs they do a spot of laundry. Some review the day's events. And for Mustafa the sniper, there's time for a brief massage. مو اصابعك تفرج شوبك. On the roof, as night falls in Mosul, others keep watch. This is also the time when Islamic State Radio, Radio Dula, likes to broadcast chat shows. This one advertising tomorrow's suicide bombing. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. يحاول أن يستغل تلك الساعات بتعليم إخوانه لكتاب الله، إخوانه الذين يسيرون على دربه. ولكنه اليوم يحمل هم أمة إسلامية بأكملها، يحمل هما لا تحمله الجبال الشاهقات. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ And then it begins. اليمين يمين المدرسة من فوق السطح دا يرمي، من فوق السطح دا يصير رماية. 40 ما عنده غير 300 اطلاق هسه حاليا، بس 300. سيدي صحيح، وانا عندي 400 هسه ما رمينا غير 100، الرماية كانت كلها على البيت.
صارت رماية من هاي البيت وهاي البيت المناطق من هنا. هاي مناطق العماير؟ صحيح رئيس. والجامعة هاي التعرض. هاي صارت رماية؟ طبت علينا البحر خلتنا ننزل. هذا البيت اللي قدامنا ايش بيه؟ لازم ناخذ هذا البيت ونغطي هذا البيت. ننقب هذا البيت ونفتح رصد هناك. As each street is taken, houses are searched. Nice. In this one, recently abandoned by militants, they discover radios and a cache of weapons. هاي البامبر يشعلها بالنار من هنا واكو جوا مادة C4 او مواد يعني. هاي المشالح اللي كانوا يستخدموها الدواعش. For those suspected of fighting under the IS banner and the brutalities it brings, justice can be fast and at times rough. Some of these men were ultimately released, the fate of others unclear. But how to detect a jihadist in your midst? One clue, check for a recent trip to the barbers. شعر سوام زين ابو هذا زيان جديد. لا مقرطف والله ما يا سوى زين يا ارضه. هذا الولد هسه جيب لك اياه. زين خير عليك. دقيقة صار لك بسجن 5 أشهر. والله دمروني والله وحرموني من اهلي والله. زين هاي الفلوس من جبت؟ والله ملاتي. هو انت كتبت لك حتى ما تخاف. هذا الورقة بجيبه 5 اوراق ومنها 20 مستنسخ 3 جنازة. US dollars and multiple IDs, often hallmarks here of Islamic State. والله ما عندي شيء محمد سيدي والله ما عندي شيء والله بطلنا الدواعش والله التليفون مالته ما فارغ. تليفونه فارغ كل شيء لا رسائل لا مكالمات لا دنيا. ما اسحب. He was later handed over to their commanders. What happened next, we don't know. Anmar, a first lieutenant, the only high-ranking Sunni soldier in this unit, understands the value of informal street-level intelligence gathering. هذا البيت كانوا 11 مو 11. لا مو بيصير. شفتوهم وشفتوا تعاملهم. أبا أنا متأكد هم أكو بهم ترى طلعوا يلعبون. أنا متأكد كل زين. يعني هذا ما نعرفه يعني ما قرايب. أنا اللي أعرفه أنت من يقول بيت أبو ميسر والله ما أعرف. صح لو ما صار. كناتير كلها لا مال داعش والعصبة مال داعش وبالتنور الطيني اللي فوق عندهم بالسطح أوراق مال حسبة محسوبة. والله يا رجل. والله الله بكانك فلا نعرف هسه علم الحجر. As they edge deeper into Mosul and another street is taken, the soldiers relax. وانا ماني جاني جونو بلا فكا كوكو وياها كنا لويا وياها. شوف البراءة شوف الحزن مبين على وجهه شوف. Locals offer tea to the soldiers. Moments of civility in a city immersed in war. الله يسعدك اليوم علي مهدي. شرع غصك من الريحة يا علي مهدي يا اخوي. الله كريم ان شاء الله. اعطيهم خطيه. مهند اخو ابو زاكو. احنا انتظارك سيدي. Yes. In the house commandeered by the soldiers, the owners return to collect a few belongings. الله يخليك. وين المنطقة أنت؟ أعظمية. The soldiers
led by Anmar, apologise for the disruption. حجي يعني ترى قلت له احتمال باكر عقب متحركين ترجعون هنا لا تاخذون يعني غراضكم ترجعون هنا بهالبيت ان شاء الله ان شاء الله هلا بيك مطور عادي قلت احنا بعد يومين متحركين ويرجعون هنا. الله يخليك والله يقبلوا ما انتم يعيدوا ما انتم ذبحونا. اي الحمد لله. شهادة ما تجيب لي؟ ابو حسن كذب والله كذب ابو حسن مستحيل ما ادور عليه. Outside, several civilians want to share with the unit accounts of life under ISIS. يعني تسمى جايين حزب الإسلام كان يجينا شيء موبايل يخبر إعدام. آخر فترة مشينا والجقارة قال يفوت جولة شوف على الكرفان يم جمع الزرق كرفان فوتني عليه جو وجلدني 25 وقال لي يجيب غرامة 50,000. يعني ما فتم احنا ما يعني حتى خفنا عملنا ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. In all of this, a glimpse of a new future for Iraq, perhaps. But these are fleeting moments. In this enduring struggle, there is an unrelenting threat, such as the father boasting on Radio Dula of having persuaded a son to become suicide bomber. أنا شجعت على عملية الشهادية قلت لك إنه هي الطريق للجنة. هو غسيل دماء الكلام هو فعلا غسيل دماء بس بإيش؟ بالكتاب والسنة. توجه رسالة إلى الآباء القاعدين على الجهاد. الله نصيحة لهم أول شيء اتقوا الله في أنفسهم. أخوته كمان إن شاء الله يسيروا على نفس الطريق بإذن الله. Next, we hear from the bomber himself, from the sound of his voice, just a child. إلى الآن قاعدين على الجهاد. صيتك لهم يشوفوك قاعدين على الجهاد. نسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم. والله يتوبوا إلى الله عز وجل وذهبوا إلى الجهاد. Then this from the soldiers. تعال يا خليني نلحقهم يا معواي. For weeks, ISIS had been an almost spectral presence. Now, it is anything but. A suicide bomber has destroyed the unit's Humvee. There were no casualties this time, but there would be in the weeks following filming. Mustafa the sniper, shot in the arm. Mohamed, still in hospital recovering from gunshot wounds. And Mohammed, maimed by a booby-trap device in the recapture of Mosul University. Progress is slow here, but progress it is. The people of Iraq are clawing back their land. The battle for Mosul continues.